सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम च अज गल असीं करनी है पैसे दी, फंड दी, जो केंद्र दी सरकार तो आंदा पंजाब नूं, जिस दे उत्ते विवाद है। जी हां, केंद्र ते कैप्टन सरकार एक बार मुड़ तो आमो सामने ने। रौला एक बार फिर तो फंड दा ही है। कदे जीएसटी दे बकाए नूं लैके रेड़का ते कदे किसानी मुद्दिआं नूं लैके ते हुण पेंडू विकास फंड यानी कि आरडीएफ नूं लैके विवाद। पंजाब दा तर्क है कि केंद्र धक्का कर रहा है, पंजाब दे नाल वितकरा कर रहा है, फंड रोक रहा है, जो पंजाब दे हक दा है वो नहीं दिता जा रहा। केंद्र दा तर्क है कि पंजाब सरकार फंड दी वरतों दे विच पारदर्शिता नहीं वरत रहा। तां हुण सवाल यह है कि फंड रोके क्यों जा रहे हैं? गलती किस दी है, केंद्र दी या फिर पंजाब सरकार दी? क्यों पंजाब सरकार दे वल्लों पूरा लेखा जोखा नहीं दिता जा रहा ते कि वाकई इस लेखे जोखे करके ही फंड रोक लिया गया या फंड नहीं दिता जा रहा? खैर ढिल किसी की भी होवे, गलती किसी की भी होवे, एक गल तो बहुत क्लीयर है कि खामियाजा पंजाब के लोगों को ही भुगतना होएगा। क्योंकि जो आरडीएफ का पैसा आता है कोई छोटी रकम नहीं है, ये सैकड़े करोड़ है। सरकार कहती है, पंजाब सरकार कहती है कि साडा 3% झोने का जो आरडीएफ से उसके 1% आया, यानी कि करीब 400 करोड़ आया, 800 करोड़ बकाया है। तो जे पेंडू विकास फंड है, समझ सकते हैं असीं कि पिंडां दे विकास दे लई है, तो 800 करोड़ रुक गया झोने का। हुण तां कणक की भी खरीद हो चुकी है ते कणक वाला भी अजे बकाया, तो फिर विकास होवेगा किवें कि पिंडां दे विकास ते सीधा असर नहीं पएगा। अज इस दे उत्ते गल होवेगी। एक छोटी जी रिपोर्ट दे नाल शुरू करन जा रहे हैं। तुसीं रिपोर्ट देखो की कुछ कहा जा रहा है बीजेपी ते कांग्रेस दे वल्लों, ते फिर गल होवेगी आरडीएफ ते जारी रेड की। किसानी मुद्दे, जीएसटी दे बकाए दे विचाले हुण पंजाब ते केंद्र दी मोदी सरकार एक बार मुड़ तो आमो सामने ने। ते मुद्दा है रूरल डेवलपमेंट फंड दा। झोने दे सीजन दे विच गल सिर्फ फंड घट करन दी सी, पर कणक दे सीजन दे विच तां विवाद फंड बिल्कुल बंद करन तक पहुंच गया। दरअसल कणक ते झोने ते केंद्र दी सरकार दे वल्लों 3% आरडीएफ यानी रूरल डेवलपमेंट फंड दिता जांदा है। ते पंजाब सरकार वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि केंद्र वालों कणक के सीजन का आरडीएफ नहीं दिता गया, बल्कि झोने वाला भी 800 करोड़ रुपया केंद्र के वाल बकाया है। कुछ टाइम तो जिस तरीके का एटीट्यूड सेंटर गवर्नमेंट का रहा है, पिछली साडा पैडी सीजन सीगा उहदे भी आरडीएफ तकरीबन 800 करोड़ रोकिया होया है। 3% सी 1% उन्होंने 400 करोड़ के करीब जारी करता सी, पर 2% हले भी रोकिया होया ते कुआरियां लाते आ रहे। पंजाब सरकार का इल्जाम इत्थों तक लगा रही है कि गल सिर्फ आरडीएफ तक सीमित नहीं, बल्कि केंद्र वालों ढोआ ढुआई ते होर मंडी फंडा के उत्ते भी कैंची चलाई गई है। जी इस कॉस्टशीट आई है, ये कला यही नहीं भी आरडीएफ ही रोकिया होवे, बोरियां ते 10% रेट घटाते, पीपी बैग्स के रेटां दे उत्ते ऑब्जैक्शन कर लिया, लेबर चार्जिस घटाते, काफ़ी चीज़ां ते उन्होंने किंतु परंतु करे है। उधर बीजेपी का इल्जाम है कि पंजाब सरकार दे वल्लों फंडां दी वरतों कित्थे कीती जा रही है, इस बारे पारदर्शिता नहीं वरती जा रही। पंजाब सरकार की कमी यह है कि केंद्र तो जो भी पैसा आउंदा, जो भी मदद आउंदी है, उसका ठीक हिसाब किताब नहीं दिंदे। और उहदे च ट्रांसपेरेंसी लियाउण लई जे सरकार कोई उपराले करती है तो वो कोई बुरी गल नहीं है, करने चाहिए है। तो पंजाब ते केंद्र दे विचाले आरडीएफ ते रेड का वाधा नजर आ रहा है, क्योंकि इस तो पहला फंड जारी करन दी मंग नूं लैके मुख्यमंत्री भी केंद्रीय मंत्री नूं चिट्ठी लिख चुके ने, पर उसका नतीजा कुछ ज्यादा देखने नूं नहीं मिलिया। खैर देखना होगा कि यह विवाद हुण किवें सुलझेगा। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। तो हुण सवाल यही है कि विवाद सुलझेगा किवें, कि वाकई ही यह विवाद का असर पंजाब के लोगों ते, पेंडू लोगों के उत्ते या पिंडां दे विकास के उत्ते तां नहीं पएगा। ते सवाल तो यह भी है कि यह पूरा रेड़का कि वाकई किसानी अंदोलन के नाल जुड़न की तां जरूरत नहीं। तो ये सुनिया होगा कि भारत भूषण आशू कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल तो ये सब कुछ होने लगे है जो केंद्र के वलों किया जा रहा है। खैर इस दे उत्ते गलबात करने की कोशिश करांगे। शुरुआत करते हैं, सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवाने हैं जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़ रहे हैं, कौमी बुलारे ने, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने। लालपुरा जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ this is fund for utilization ਜੀ to develop the rural area। ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਕਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਬਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਸੀਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਦਤਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪ ਪੜੋ ਸੁਣੋ। ਟੂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 355 ਡੇਟਡ 17/3/2021 with reference to DFPD Government of India's letter number so and so on this above said subject, the requisite information of rural development fees for the year 2018-19, 19-20 and 2021 up to 31 January 2021 in the prescribed performa is enclosed herewith. From the above details of expenditures of RDF, it is very clear that all the expenditure has been made as per provisions of the Act and all heads of expenditures have been explained. चिट्ठी नंबर मेरे को है, चिट्ठी की कापी गौरव जी मैं थोनू भेज दिना है। सिर्फ 1 साल दी नहीं, पिछले 3 साल दी, 3 साल दा परफॉर्मा ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 100 ਡੇਟਡ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ हैं। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲਓ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਊਰਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬਿਊਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਖੋਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਕੱਟ ਲਏ, 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਫਸੀਆਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਗੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ 12-15 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਈ, ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸਤਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੰਡ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਈ, 2 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਲਾਲ ਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਆੜਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20-25% ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਊ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਕੁਝ 10-20% ਸੈਂਟਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, 20-25% ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਐਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ % ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੇ ਆ, ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਆ, ਆੜਤ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਰੋਕ ਲਿਆ, ਅਰਾਊਂਡ 70% ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 20% 30% ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ। ਹੁਣ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਨਹੀਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਦਿਸ ਮਚ ਫੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਟੇਕ ਯੂਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਊਆ ਨੇ, ਜੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। This is the condition of this officials. ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਗੌਰਵ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 1% ਆਇਆ ਹੈਗਾ, 2% ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 1539 ਕਰੋੜ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3% ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 733 ਜਾਂ 740 ਕਰੋੜ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਆ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਣ, ਅਗਲੀ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, अब मैं ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 17 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੂਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਵੋ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਅੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆ, ਆਹ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਏਡੀ ਕੁ ਰਕਮ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾ ਲੇ, ਪਿਛਲਾ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਗੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਣ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।